What is a real number? First chapter is real number. We have in 10th class 14 chapters is there. 7 chapters is paper 1 and 7 chapters is paper 2. First of all, we can see the real numbers. What is the real number? Real number means set of rational numbers and irrational numbers is called the real numbers. Set of rational numbers and irrational numbers is called the real numbers. Next, what is the rational number? Rational number means positive numbers, negative numbers, 0 along with fractions. In the definition, it is in the form of p by q, where q not equal to 0, అంటే డినామినేటర్లో ఉన్న q అనేది నాట్ ఈక్వల్ టు 0. నెక్స్ట్, p and q are integers. p and q are integers. Example, see 2 by 3, both are integers. Integers means positive numbers along and also negative numbers and also 0. So 2 by 3, two numbers are positive numbers. Minus 7 by 9, it is also integers. 491, it is also p by q form only. In the denominator nothing is there means 1 is there. So 778 and also 0. 0 by 1 is the rational number. 1 by 0 is not. Next definition, irrational number. What is the irrational number means? It cannot form p by q. అది p by q లో రాయలేమండి. సో ఎగ్జాంపుల్ 2 by 3 సారీ రూట్ 2, రూట్ 3, రూట్ 5, రూట్ 11, రూట్ 15 like that. See next definition. So real number means rational numbers and irrational numbers in a group of or combination of in a set of like that. See prime numbers. What is the prime number? Prime number is divisible by itself and 1 are exactly 2 factors. That means it means ఏదైనా ఒక నెంబర్ తీసుకుంటే ఇప్పుడు 5 అనే నెంబర్ తీసుకున్నామండి. 5 అనే నెంబర్లో 5 అనేది ఏదంతా డివిజిబుల్ అవుతుందండి? 1తో 5తో మాత్రమే. అంటే డివిజిబుల్ బై ఇట్ సెల్ఫ్, దానంతకు తానే. ఓకేనా? తానంటే తానే నెంబర్ అయినా సరే, లేకపోతే 1తో అయినా సరే, లేకుంటే 2 ఫ్యాక్టర్స్ ఉండాలి. 5 కండి 5 హ్యావింగ్ ఓన్లీ 2 ఫ్యాక్టర్స్ 1,5. నెక్స్ట్ 3కి 1,3 లైక్ దట్. 11కి 111, 13కి 111 like that. 1 to 100 how many prime numbers are there means 25 prime numbers is there. 1 to 50 15 prime numbers are there. 50 to 100 10 prime numbers are there. Let us see some prime numbers. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59 like that. 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 and also 97. These are the up to 100, 1 to 100 prime numbers. 25 prime numbers are there. Let us see the example. See the examples. 2, 3, 5, 7 up to 59. Okay, now these are the prime numbers examples. Next definition, see co-primes. Any two numbers having their common factor is 1. Any two numbers having their common factor is 1. దట్ మీన్స్ ఏదైనా 2 నెంబర్స్ తీసుకుంటే దాని కామన్ ఫ్యాక్టర్, దాని ఫ్యాక్టర్స్ ఏముండాలండి? ఆ 2 నెంబర్స్కి కామన్గా ఏ ఫ్యాక్టర్ ఉండాలంటే 1. Let us see the example. 2, 3. 2 having how many factors? 1, 2. ఎన్ని ఫ్యాక్టర్స్ అయినా ఉన్నాయి, కానీ ఆ రెండింటికి కామన్ మాత్రం 1 ఉండాలి. 3కి 1, 3. సో వాట్ ఈస్ ద కామన్? 1 only. Like that. 12, 49. What is the 12 factors? 1, 2, 3, 4, 6 and also 12 like that.
49, 1, 7 and also 49. So what is the common? 1 is there. Like that 9, 16. అంటే ఏదైనా 2 నెంబర్స్ అండి, అక్కడ ప్రైమ్ నెంబర్స్ అయినా తీసుకోవచ్చు, న్యాచురల్ నెంబర్స్ ఏ నెంబర్స్ అయినా తీసుకోండి, ఓకేనా, నో ప్రాబ్లం. ఓన్లీ ప్రైమ్ నెంబర్స్ అని కాదు, న్యాచురల్ నెంబర్స్ అయినా తీసుకోవచ్చు. దట్స్ వై ఎనీ 2 నెంబర్స్, ఓకేనా, లైక్ దట్. సి నెక్స్ట్ వన్, కాంపోజిట్ నెంబర్. కాంపోజిట్ నెంబర్ మీన్స్ మోర్ దాన్ 2 ఫ్యాక్టర్స్. ప్రైమ్ నెంబర్ మీన్స్ ఎగ్జాక్ట్లీ 2 ఫ్యాక్టర్స్ ఉండాలి. 2 ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటే ప్రైమ్ నెంబర్స్ అని పిలుస్తాం. మోర్ దాన్ 2 ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటే కాంపోజిట్ నెంబర్స్. లెట్ us see the examples. 4, 6, 8, 10, 12 like that and so on. So 4 having how many factors? See, 1, 2 and also 4. 3 factors ఉన్నాయి కాబట్టి, మోర్ దాన్ 2 ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి మనం చెప్పొచ్చండి కాంపోజిట్ నెంబర్, లైక్ దట్. సో 1 ఈజ్ నాట్ ద ప్రైమ్ నెంబర్ అండ్ ఆల్సో కాంపోజిట్ నెంబర్. 1 అనేది 2 ఫ్యాక్టర్స్ ఉండవు, 2 కన్నా ఎక్కువ ఉండవు, అందుకని 1 అనేది ప్రైమ్ నెంబర్ కాదు, కాంపోజిట్ నెంబర్ కూడా కాదు. లెట్ us see HCF. What is the HCF? Product of smallest power of each common prime factor. Product of smallest power of each common prime factor. అంటే హెచ్సిఎఫ్స్ అనేటి ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్స్లో ఉంటే, మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్స్లో ఉంటే, లైక్ దట్ 2 into 3 into లైక్ దట్ అనమాట, ఓకేనా. మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్స్లో ఉంటే దాంట్లో స్మాలెస్ట్ పవర్ తీసుకోవాలండి, కానీ ప్రతి ఒక్క నెంబర్లో కామన్గా ఉండాలి. లెట్ us see the example. ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. See the example. Find HCF of 12, 18 by using prime factorization method. ఓకేనా. సి 12కి 18కి హెచ్సిఎఫ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలండి. అంటే 12కి డూ ద ఎల్సిఎం, 2 6s are, 2 3s are, నెక్స్ట్ 3 1s, నెక్స్ట్ 18, 2 9s, 3 3s, 3 1s. సో వాట్ ఈస్ ద 12కి ఏమేమి వచ్చాయండి, 2 power 2 into 3. 18కి 2 into 3 square, 2 power 1 into 3 power 2, లైక్ దట్. సి ఆ 2 నెంబర్స్లో 12కి 18కి 2 power 2 ఈజ్ దేర్, 2 power 1 ఈజ్ దేర్. 12లో 2 power 2 ఉందండి, 18లో 2 power 1 ఈజ్ దేర్. సో యూ వాంట్ టు టేక్ కామన్, అంటే బోత్ వాల్యూస్లో, బోత్ నెంబర్స్లో కంపల్సరీ నెంబర్ అనేది ఉండాలి. 2 అనేది కంపల్సరీ దాంట్లో లీస్ట్ పవర్ తీసుకోవాలి. సో 2 power 1 ఐఎమ్ టేకింగ్. సీ ద నెక్స్ట్ లైన్, హెచ్సిఎఫ్ ఈక్వల్ టు 2 power 1. నెక్స్ట్ 3 అనేది బోత్ నెంబర్స్లో ఉంది కదా, 12లో ఉంది, 18లో ఉంది. సో 3 power 1 is there, 3 power 2 is there. So I want to take 3 power 1 like that. So product of smallest powers of each common prime factor, ప్రతి ఒక్క దాంట్లో ఆ నెంబర్ అనేది ఉండాలండి. సో దట్ ఈక్వల్ టు 3 2s are 6. See the second example. Find HCF of 15, 21 by using prime factorization. See 15 అంటే 3 5s, నెక్స్ట్ 5 1s, like that. 21, 3 7s are, 7 1s are. You want to take only prime numbers. అక్కడ ఓన్లీ నేను ప్రైమ్ నెంబర్సే తీసుకున్నానండి, ఓకేనా. సీ ద ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్. ఇక్కడ 12లో అంటే ఫస్ట్ 4 3s are చేయకూడదు, 4 అనే నెంబర్ తీసుకోకూడదండి, ఓన్లీ ప్రైమ్ నెంబర్స్, ఓకేనా. అక్కడ ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరేషన్ అని చెప్పాడు కదా. సి లైక్ దట్. 15కి ఏమొచ్చిందండి, 3 into 5. 21కి 3 into 7. సి హెచ్సిఎఫ్ యూ వాంట్ టు ఫైండ్ అవుట్. 3 అనేది బోత్ వాల్యూస్లో ఉంది కదండి, బోత్ నెంబర్స్లో ఉంది. 3 power 1, 3 power 1, పవర్ కూడా సేమ్ ఉంది. సో యూ వాంట్ టు టేక్ 3 power 1. నెక్స్ట్ 5 ఇస్ దేర్. 5 అనేది తీసుకోలేమండి, ఎందుకంటే సెకండ్ నెంబర్లో 5 అనేది లేదు. సీ ద సెకండ్ నెంబర్, 7 ఇస్ దేర్. ఫస్ట్ నెంబర్లో 7 లేదు, అంటే కామన్గా ఉండాలి. ఎన్ని వాల్యూస్ వేస్తే అన్ని వాల్యూస్లో ఆ వాల్యూ అనేది ఉండాలి, ఆ నెంబర్ అనేది ఉండాలి, ఓకేనా. ఆ నెంబర్ తీసుకొని కామన్గా దాంట్లో లీస్ట్ పవర్ తీసుకోవాలి. సో ఓన్లీ హెచ్సిఎఫ్ ఈజ్ 3, ఎందుకంటే కామన్గా ఉండే 3నే. సో 3 power 1, 3 power 1 బోత్ నెంబర్స్కి. సో యూ వాంట్ టు టేక్ 3 power 1 ఓన్లీ, లీస్ట్ పవర్, లైక్ దట్. యూ విల్ సీ ద LCM. HCF completed. LCM. LCM means product of greatest power of each prime factor. ఇక్కడ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ గ్రేటెస్ట్ పవర్ ఉండాలండి, గ్రేటెస్ట్ పవర్ తీసుకోవాలి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి
ఆఫ్ ఈచ్ ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్. కామన్ ఏం అవసరం లే, కొత్త ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్స్లో ఉంటే చాలు. లెట్ us see the example. Find LCM of 15, 21 by using prime factorization. See here, 15 की 3 5s, next 5 1s, next 21 की 3 7s 7 1s. So 15 की 3 into 5. See 21 की 3 into 7. కామన్గా ఏముందంటే 3 ఉంది, ఫస్ట్ వాల్యూలో 3 ఉంది, సెకండ్ వాల్యూలో 3 ఉంది, అంటే సో 3 power 1 3 power 1 కాబట్టి 3 power 1 తీసుకోవాలి. ఇక్కడ లీస్ట్ పవర్ కదండి, హైయెస్ట్ పవర్ తీసుకోవాలి. సో 3 power 1 3 power 1 కాబట్టి రెండు బోత్ సేమ్ కాబట్టి 3 power 1 తీసుకున్నా. నెక్స్ట్ 5 ఉందండి ఫస్ట్ నెంబర్లో, సెకండ్ నెంబర్లో లేదు, అయినా తీసుకోవచ్చు. ఓకేనా, ఇక్కడ ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్స్ తీసుకోవాలి, కామన్ ఏం అవసరం లేదు, ఏ వాల్యూస్ ఉంటే అన్ని వాల్యూస్ తీసుకోవచ్చు. ఒకవేళ సెకండ్ నెంబర్లో కూడా 5 అనేది ఉంటే హైయెస్ట్ పవర్ తీసుకోవాలి అంతే. నెక్స్ట్ 5 ఆల్సో టేకింగ్. నెక్స్ట్ సెకండ్ వాల్యూలో 7 ఉందండి, 7 కూడా తీసుకోవచ్చు. ఓకేనా, దట్ ఈక్వల్ టు LCM ఈక్వల్ టు 3 into 5 into 7 దట్ ఈక్వల్ టు 105. లైక్ దట్. ఇక్కడ కామన్గా ఏం అవసరం లేదు అండి, ఎన్ని వాల్యూస్లో ఉంటే అన్ని వాల్యూస్ తీసుకోవచ్చు, కానీ ఒకవేళ కామన్గా ఉంటే హైయెస్ట్ పవర్ తీసుకోవాలి. లైక్ దట్. నెక్స్ట్ ఫండమెంటల్ థీరమ్ ఆఫ్ అర్థమెటిక్. ఫండమెంటల్ థీరమ్ ఆఫ్ అర్థమెటిక్. See here, every composite number can be expressed as product of primes. Every composite number can be expressed as product of primes. Okay na, every composite number can be expressed as product of primes. అంటే ప్రతి ఒక్క కాంపోజిట్ నెంబర్ని, కాంపోజిట్ నెంబర్ అంటే 4 6 8 10 12 లైక్ దట్, ఆ నెంబర్స్ని ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్స్లో రాయొచ్చంట, ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ప్రైమ్స్. ఇప్పుడు 4 తీసుకున్నానండి, 2 into 2 రాయొచ్చు కదా. ఓకేనా, 6 తీసుకుందాం, 2 into 3 లైక్ దట్. సీ ద ఎగ్జాంపుల్స్. 2 into 3 into 5 అవన్నీ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ప్రైమ్సే కదండి. సో ఇట్ ఈస్ ద కాంపోజిట్ నెంబర్ అయిపోతుందంట. చూద్దాం కాంపోజిట్ నెంబర్. 6 3 2 6 6 5 30. 30 అనేది ప్రైమ్ కాంపోజిట్ నెంబరే కదండి. 30 కాంపోజిట్ నెంబరే బికాస్ ఇట్ హ్యాస్ మోర్ దాన్ 2 ఫ్యాక్టర్స్. సో 7 into 11 ప్రైమ్, ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ప్రైమ్స్లో రాసాం. సో ఇట్ ఈస్ 77. 77 అనేది కూడా కాంపోజిట్ నెంబర్. నెక్స్ట్ 5 into 7 35. 35 is also composite number. That means every composite number can be expressed as product of primes. ప్రతి ఒక్క కాంపోజిట్ నెంబర్ని ఎలా రాయొచ్చు అంటే ప్రైమ్ నెంబర్స్లో రాయొచ్చు, ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ప్రైమ్స్లో రాయొచ్చు అని. ఓకేనా, లైక్ దట్. సి నెక్స్ట్ డెఫినేషన్. EDL. In 1.1 we will see EDL methods. ఓకేనా, ఈ 1.1 ఎక్సర్సైజ్ మొత్తం మనం EDL మెథడ్స్ చూస్తామండి. సి వాట్ ఈస్ ద EDL? Euclid division lemma. సో A and B are positive integers. Then there exist unique pair of integers Q and R satisfies. Then equation is there. A is equal to BQ plus R. Condition is there. 0 less than or equal to R less than B. ఓకేనా, అక్కడ ఏ అంటే డివైజర్ అని అండి, డివిడెంట్ అని ఏ అంటే. బి అంటే డివైజర్, క్యూ మీన్స్ కోఎఫిషియంట్, ఆర్ మీన్స్ రిమైండర్. లైక్ దట్. ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు BQ ప్లస్ ఆర్. సో 0 less than or equal to R less than B. ఓకేనా. See, let us see the example. Find LCM, HCF. Find HCF of 100, 60 by using EDL. EDL మెథడ్ యూజ్ చేసి మనం HCF ఫైండ్ అవుట్ చేయాలండి. ఓకేనా, నాట్ ప్రీవియస్ HCFs కాదండి, ఆ HCFస్తో చేయకూడదు. ఓకే, ఈ మెథడ్లోనే చేయాలి. సి EDL మెథడ్స్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ స్మాల్ నెంబర్ ఇస్ ద డివైజర్ అనుకోవాలి, బిగ్ నెంబర్ని డివిడెంట్గా తీసుకోవాలండి. లైక్ దట్ 100. సో మనం డివిడెంట్ని ఇప్పుడు 60తో చేసేటప్పుడు 1 నెంబర్ తీసుకుంటాం, ఫస్ట్ 1 తీసుకుంటాం, చేయలేమండి. 2 నెంబర్స్ తీసుకుంటాం, 10 కూడా చేయలేం కదా, ఎందుకంటే డివిడెంట్ అనేది బిగ్ వాల్యూ ఉండాలి డివైజర్ కన్నా, లేదా ఈక్వల్ అయినా ఉండొచ్చు. సో 100 తీసుకోవచ్చు. అలా తీసుకోకూడదండి. ఇక్కడ EDL మెథడ్స్లో టోటల్ డివిడెంట్ని తీసేసుకోవాలి.
టోటల్ డివిడెంట్ అది ఎంత పెద్ద నెంబర్ అయినా సరే కంపల్సరీ ఆ నెంబర్ టోటల్గా తీసేసుకోవాలి చేయాలి. సో 60తో 100 ఎన్ని టైమ్స్ పోతుందో చూసుకోవాలి. 60 వన్స్ 60, రిమైండర్ ఈజ్ 40. నెక్స్ట్ చూడండి 40 రిమైండర్ కదా, ఆ 40 అనేది డివైజర్ అయిపోతుంది. డివైజర్ అనేది 60 అనే డివైజర్ డివిడెంట్ అయిపోతుందండి. సి 40 నెక్స్ట్ 40 అనేది రిమైండర్ అనేది డివైజర్ అయిపోయింది, డివైజర్ 60 అనేది డివిడెంట్ అయిపోయింది. సో 40తో 60 ఎన్ని టైమ్స్ పోతుందని 40 వన్స్ 40. సో రిమైండర్ ఈజ్ 20, రిమైండర్ 20. ఆ రిమైండర్ అనేది ఏమవుతుందని మళ్ళీ డివైజర్. సో ప్రీవియస్గా ఉన్న డివైజర్ డివిడెంట్ అయిపోతుంది. సో 20 40. సో 20 ఎన్ని టైమ్స్ 40 ఎన్ని టైమ్స్ పోతుందని 20తో 22 40. సో రిమైండర్ ఇస్ 0. రిమైండర్ 0 వచ్చేంత వరకు చేయాలండి. ఓకేనా, రిమైండర్ 0 వచ్చేంత వరకు చేయాలి. లెట్ us see HCF. HCF అంటే లాస్ట్లో వచ్చిన డివైజర్ వాల్యూ. లాస్ట్లో ఏమొచ్చిందండి మనకు డివైజర్ 20. సో HCF ఈజ్ ఈక్వల్ టు 20 వాల్యూ. లైక్ దట్ యూ వాంట్ టు డూ HCFs in EDL methods. Let us see the example 1. Example 1 చూడండి ఒకసారి. If you have టెక్స్ట్ బుక్స్, see కంపల్సరీ టెక్స్ట్ బుక్ ఉండాలండి. టెక్స్ట్ బుక్స్ ఉంటే కనుక మనం కొంచెం ఈజీ అవుతుంది మనకి. See in ఎగ్జాంపుల్ ప్రాబ్లం అండి. ఎగ్జాంపుల్ 2 ఎగ్జాంపుల్స్ ఉంటాయి. And let us see the first example. See the question. Show that every positive even integer is in the form of a 2q and that every positive odd integer is in the form of a 2q plus 1. ఈవెన్ ఇంటీజర్ అనేది 2qలో ఉండాలంట, ఆడ్ ఇంటీజర్ అనేది 2q plus 1లో ఉండాలంట. వేర్ q is some integers. That is the question. You will see the answers. You will see the answer. See the screen. See the first. Let a be the any positive integer. a అనేది ఒక పాజిటివ్ ఇంటీజర్గా తీసుకుందాం. ఓకేనా. b ఈక్వల్ టు t, b ఈక్వల్ టు 2 తీసుకున్నానండి. ఎందుకంటే అక్కడ మీ క్వశ్చన్లో 2q నెక్స్ట్ టైం ఇచ్చాడండి 2q plus 1 ఇచ్చాడు. ఆల్రెడీ ఐ టోల్డ్ ఈడిఎల్ మెథడ్స్, ఆల్రెడీ ఈడిఎల్ డెఫినేషన్ చెప్పేటప్పుడు చెప్పానండి. a ఈజ్ ఈక్వల్ టు bq ప్లస్ ఆర్, a ఈజ్ ఈక్వల్ టు bq ప్లస్ ఆర్ అని చెప్పిన. ఓకేనా. అక్కడ bq ప్లస్ ఆర్, ఇక్కడ ఇది కూడా అంతేనండి. బీక్యూతో మనం సింప్లిఫై అంటే అనలైజ్ చేసుకోవాలి. బీక్యూ ప్లస్ ఆర్ షేప్లో ఉన్నట్టు. నెక్స్ట్ ఇక్కడ బీ ప్లేస్లో ఏమున్నట్టు 2 వాల్యూ ఉన్నట్టు. ఓకేనా. లైక్ దట్ ఐఎమ్ టేకింగ్ బీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2. నెక్స్ట్ బై యూజింగ్ ఈడిఎల్ దెన్ దేర్ ఎగ్జిస్ట్ క్యూ అండ్ ఆర్ సచ్ దట్ ఈక్వేషన్ అండి. ఆల్రెడీ ఈడిఎల్ ఈక్వేషన్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బీక్యూ ప్లస్ ఆర్. సో ద కండిషన్ ఈజ్ 0 less than or equal to r less than b. ఇక్కడ మనకు b వాల్యూ తెలుసు కదండి. ఓకేనా. a ఈజ్ ఈక్వల్ టు b సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నా. a ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2q ప్లస్ r, 0 less than or equal to r less than 2. ఓకేనా. అంటే అక్కడ రిమైండర్ వాల్యూ ఏమవుతుందండి. సీ ద కండిషన్. r అనేది 0కి ఈక్వల్ అవుతుంది, 2కి కూడా ఈక్వల్ అవుతుందా అండి. నో, అప్ టు 1. లైక్ దట్ ఐఎమ్ టేకింగ్ ద రిమైండర్స్. r ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 1 తీసుకుంటానండి. ఓకేనా. r అనేది 0కి 1కి ఈక్వల్ అవుతుంది. సో r మీన్స్ హియర్ రిమైండర్. లెట్ us see. r ఈక్వల్ టు 0, 1. ఆ రిమైండర్ వాల్యూ నేను ఈ ఈక్వేషన్ ఉంది కదండి మనకి ఈక్వేషన్ a ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2q ప్లస్ ఆర్, అక్కడ r ప్లేస్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాను. ఓకేనా. r ప్లేస్లో 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి, అనదర్ ఈక్వేషన్లో 1 సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. సో ఏమైపోతుందండి a ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2q ప్లస్ ఆర్ అంటే కనుక 0 ఫస్ట్ రిమైండర్. నెక్స్ట్ అనదర్ 1 a ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2q అని కూడా రాయొచ్చు, 0 అవసరం లేదు కదా. సో లైక్ దట్. నెక్స్ట్ 1 రిమైండర్ ప్లేస్లో 1 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాను. a ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2q ప్లస్ 1. సో 2 ఈక్వేషన్స్ వచ్చేసినాయి. ఆ 2 ఈక్వేషన్స్లో a ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2q అని ఉంది, a ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2q ప్లస్ 1 కూడా ఉందండి. ఓకేనా. సో యూ వాంట్ టు రైట్ ఏమని రాయాలండి. క్వశ్చన్లో ఏమడిగాడండి మనకి ఈవెన్ చూపించమన్నాడు, ఆడ్ చూపించమన్నాడు. ఓకేనా. యూ వాంట్ టు సీ ఈవెన్ అండ్ ఆడ్. ఇక్కడ నేను ఓన్లీ ఆడ్ ఒకటే చూపించాను, మీరు ఈవెన్ కూడా చూపించాలండి.
ఓకేనా. లాస్ట్ లైన్ ఏమని రాయాలంటే దేర్ ఫోర్ ఇదేనండి, ఈ వాల్యూ రాయండి. ఎనీ పాజిటివ్ ఆడ్ ఇంటీజర్ ఈజ్ ఇన్ ది ఫార్మ్ ఆఫ్ 2q+1. అది ఆడే కదండి. ఒకవేళ ఆ క్యూ ప్లేస్లో 1 సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి, 1 కానీ 2 కానీ ఎనీ వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఏమవుతుందండి, 2 1s are 2 + 1 3 అనేది ఆడ్ నెంబరే కదా, అంటే ఆడ్ ఇంటీజర్స్ లైక్ వచ్చేస్తున్నాయి. 2 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 2 2s are 4 + 1 5 కదా. అందుకు కాబట్టి ఆ 2q+1 అనేది ఆడ్. ఎనీ పాజిటివ్ ఆడ్ ఇంటీజర్ ఈజ్ ఇన్ ది ఫార్మ్ ఆఫ్ 2q+1. నెక్స్ట్ అండ్ ఆల్సో యూ వాంట్ టు షో ద ఈవెన్ కూడా కదా. ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ ఉంది చూడండి, a = 2q అని. a = 2q అనేది ఈవెన్ అయిపోతుందండి, ఎందుకంటే క్యూ ప్లేస్లో ఏ వాల్యూ అయినా సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోండి న్యాచురల్ నెంబర్స్, అది ఈవెన్ నెంబర్స్ అయిపోతుంది. 2 1s are 2, 2 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 2 2s are 4, 2 3 are 6 లైక్ దట్. దేర్ ఫోర్ లేకుంటే అండ్ అయినా పెట్టే రాసుకోండి. అండ్ ఎనీ పాజిటివ్ ఈవెన్ ఇంటీజర్ ఈజ్ ఇన్ ది ఫార్మ్ ఆఫ్ 2q అని రాయాలండి నెక్స్ట్ లైన్. ఓకేనా. నెక్స్ట్ లైన్లో ఎనీ పాజిటివ్ ఈవెన్ ఇంటీజర్ ఆడ్ గురించి రాసిన, నెక్స్ట్ ఎనీ పాజిటివ్ ఈవెన్ ఇంటీజర్ ఈజ్ ఇన్ ది ఫార్మ్ ఆఫ్ 2q అని రాయాలి. ఓకేనా. ఆ లైన్ మర్చిపోయినాను, ఆ లైన్ రాసుకోండి. దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్. we will see the second example. Let us see the second example. See the example. Show that any positive odd integer is in the form of 4q+1, 4q+3 where q is some integer. అంటే ఆడ్ ఇంటీజర్స్ మాత్రం చూపించాలంట అండి, ఓన్లీ ఆడ్ ఇంటీజర్స్ చూపించాలంట. ఆ ఆడ్ ఇంటీజర్స్ కూడా 4q+1 4q+3 వాల్యూస్ లాగా ఎక్స్ప్రెషన్స్ లాగా ఉండాలి. సి లెట్ ఏ బి ద ఎనీ పాజిటివ్ ఇంటీజర్. హియర్ b = 4. b అనేది 4 కదండి. ద గివెన్ ఫర్ యూ ఏమని చూపించాలండి, యూ వాంట్ టు షో దట్ 4q+1 4q+3 అంటే అక్కడ 4 అనేది ఏమవుతుందండి b. నెక్స్ట్ లైన్ బై యూజింగ్ ఈడిఎల్ దెన్ దేర్ ఎగ్జిస్ట్ q and r such that you know the equation a = bq+r condition 0 < or = r < b. నెక్స్ట్ లైన్ ఇన్ b ప్లేస్లో ఏం అప్లై చేయాలండి, 4. a = 4q+r 0 < or r <4. ఇప్పుడు అక్కడ కండిషన్ చూడండి, 0 < or r అంటే r అనేది 0కి ఈక్వల్ అవుతుందండి. నెక్స్ట్ r < 4 అంటే 4 కన్నా r వాల్యూ లెస్ 1 అంటే 0 1 2 3 వరకు తీసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ లైన్ దట్ ఈస్ రిమైండర్ r r అయినా రాయొచ్చు, లేదంటే ది పాసిబుల్ వాల్యూస్ అనైనా రాయొచ్చు. ది పాసిబుల్ వాల్యూస్ ఆఫ్ రిమైండర్ అనైనా, ది పాసిబుల్ వాల్యూస్ ఆఫ్ రిమైండర్ = 0 1 2 3. దట్ ఈస్ ద వాల్యూస్. నెక్స్ట్ లైన్ సి. నెక్స్ట్ ఈక్వేషన్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నానండి. సి ద ఈక్వేషన్ ఏముందండి, ఈక్వేషన్ a = 4q+r కదా. a = 4q+r, a = 4q+r అంటే r ప్లేస్లో ఫస్ట్ టైం 0 అప్లై చేయాలి, సెకండ్ వాల్యూలో సెకండ్ ఈక్వేషన్లో 1 అప్లై చేయాలి రిమైండర్ ప్లేస్లో, థర్డ్ వాల్యూలో 2, ఫోర్త్ వాల్యూలో 3 లైక్ దట్. సి a = 4q+0, a = 4q+1, a = 4q+r2, a = 4q+3. లేకపోతే ఇంకా షార్ట్కట్లో రాసుకోవచ్చు అండి, a = 4q కామా పెట్టేసి 4q+1 కామా 4q+2 కామా 4q+3 అలా అయినా రాసుకోవచ్చు, నో ప్రాబ్లం. సి మనకు కావాల్సింది ఇక్కడ ఓన్లీ పాజిటివ్ కదండి, పాజిటివ్ ఇంటీజర్స్ మాత్రం కావాలి. ఇక్కడ పాజిటివ్ ఏముంటుందో చూద్దాం. క్యూ ప్లేస్లో 1 సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. 1 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే 4q అనేది 4 అయిపోతుంది. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ ఆడ్. సెకండ్ వన్ 4 × 1 4, 4 + 1 5. సో ఓకే 5 అనేది ఆడ్. నెక్స్ట్ వన్ క్యూ ప్లేస్లో 1 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాను అండి. సో 4 + 2 6 అవుతుంది. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ ఆడ్. నెక్స్ట్ వన్ లాస్ట్ వన్ 4 + 3 దట్ = 7. సో సెకండ్ వన్ 4q+1 4q+3 అనేది ఆడ్ అవుతుంది. సో దేర్ ఫోర్ ఎనీ పాజిటివ్ ఆడ్ ఇంటీజర్స్ ఈజ్ ఇన్ ది ఫార్మ్ ఆఫ్ 4q+1 and 4q+3 like that. You want to show that. Let us see the exercise. Exercise 1.
Let us see the exercise 1. See the first question. Using EDL, using Euclid division lemma అని అనొచ్చు, Euclid division algorithm అని అనొచ్చండి, to find the HCF of, ఓకేనా, ఆల్రెడీ ఐ టోల్డ్ ఇన్ ద ఎగ్జాంపుల్లో చెప్పానండి. See the first question. 900 and 270. 900 and 270. మీరు ఫస్ట్ మెథడ్ ఈ మెథడ్ అయినా చేయొచ్చు, సెకండ్ మెథడ్ డివిజన్ మెథడ్ అయినా చేయొచ్చండి యాజ్ యూజువల్. కానీ మీరు ఎగ్జామ్లో వన్ మెథడే చేయాలి, ఓకేనా. కావాలంటే మీరు 2 మెథడ్స్ రాసుకోండి, మిడిల్లో ఆర్ అని పెట్టుకోండి, ఓకేనా. ఇక్కడ ఆర్ అని పెట్టలేదు, మిడిల్లో కావాలంటే ఆర్ అని పెట్టుకోండి. లేదంటే ఆర్. ఆర్ అనైనా పెట్టుకోండి, ఎందుకంటే ఇది ఫస్ట్ మెథడ్, ఇది సెకండ్ మెథడ్, ఏ మెథడ్ ఏం చేయించండి. లెట్ us see 900, 270, ఓకేనా. ఫస్ట్ మెథడే చూద్దాం ఫస్ట్, లేదంటే సెకండ్ మెథడ్ డివిజన్ చూసి మళ్ళీ చెప్తానండి, అది మీకు అర్థం కాదు. 900 బిగ్ నెంబర్ని డివిడెంట్గా తీసుకోవాలి, డివైజర్ని 270గా తీసుకోవాలి. సో 900 టోటల్ నెంబర్ని తీసుకోవాలండి ఇక్కడ డివిడెంట్ని. సో 270తో ఎన్ని టైమ్స్ పోతుందండి, 3 టైమ్స్. 273 is 810. 900 minus 810, that equal to 90. 90 అనేది రిమైండర్ అండి. ఇట్ విల్ బికమ్ డివైజర్. ప్రీవియస్గా ఉన్న డివైజర్ డివిడెంట్గా మారిపోతుంది 270. సో 90 to 270 ఎన్ని టైమ్స్ పోతుందండి, 3 టైమ్స్. 93 is 270. ద రిమైండర్ ఇస్ 0. సో కంప్లీటెడ్. హెచ్సిఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుందండి, లాస్ట్ వాల్యూ ఆఫ్ డివైజర్ కదా, సో 90, లైక్ దట్. సీ ద ఫస్ట్ మెథడ్. ఇంకో మెథడ్ చూడండి, ఇక్కడ ఆ మెథడ్ చూడండి. 900, 270 కదా. సో యూ వాంట్ టు టేక్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బీక్యూ ప్లస్ ఆర్, దట్ ఈస్ ద ఈడియల్ మెథడ్ కదా. ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బీక్యూ ప్లస్ ఆర్ అంటే ఇక్కడ ఏ అంటే ఏం తీసుకోవాలంటే డివిడెంట్, బిగ్ వాల్యూ కాబట్టి డివిడెంట్. సో స్మాల్ వాల్యూని బి వాల్యూ అంటే డివైజర్. ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బీక్యూ ప్లస్ ఆర్. నాకు ఏ వాల్యూ తెలుసు, బి వాల్యూ తెలుసు, ఓకేనా. క్యూ తెలీదు, ఆర్ తెలుసు, ఆర్ తెలీదు. సో 900 ఈక్వల్ టు 270. 900 ఈక్వల్ టు 270 ఇంటూ ఎన్ని టైమ్స్ పోతుందండి, 273 కదా. 273 ప్లస్ రిమైండర్ ఎంత వస్తుందండి, 90. ఆ రిమైండర్ని ప్లస్ 90గా రాయాలి. కంప్లీటెడ్. నెక్స్ట్ లైన్లో, సెకండ్ లైన్లో ఏమవుతుందండి, ఆ రిమైండరే డివైజర్గా మారిపోయింది, ఆ డివైజరే డివిడెంట్గా మారిపోయింది. సో 270 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 90 తీసుకున్నా. 270 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 90. సో 90 ఎన్ని టైమ్స్ పోతుందండి, 270 ఎన్ని టైమ్స్ పోతుంది 90తో, 93 is 270 ప్లస్ రిమైండర్ వాల్యూలో 0. సో 0 రిమైండర్ 0 వచ్చేంత వరకు చేయాలి. సో హెచ్సిఎఫ్ ఏమవుతుందండి, లాస్ట్లో ఉన్న డివైజర్ కదా. సో 90, లైక్ దట్. డివిజన్ మెథడ్ చేసుకోండి, కొంచెం ఈజీగా ఉంటుందండి, లైక్ దట్. సీ ద సెకండ్ ప్రాబ్లం. 196 and 38,220. 196 and 38,220 బిగ్ నెంబర్ తీసుకుందాం. బిగ్ నెంబర్ని డివిడెంట్గా, స్మాల్ నెంబర్ని డివైజర్. సీ ద సెకండ్ మెథడ్, డివిజన్ మెథడ్ చూడండి. 169. ఇక్కడ 169 అంటే ఫస్ట్ 3 లెటర్స్, ఫస్ట్ 3 నెంబర్ 382 అలా తీసుకోకూడదండి డివిడెంట్ని. చెప్పాను కదండి ఆల్రెడీ, టోటల్ నెంబర్ని తీసుకోవాలి అంటే అట్ ఏ టైం, ఓకేనా. సో 196 ఎన్ని టైమ్స్ పోతుందా, 38,220 ఎన్ని టైమ్స్ పోతుందండి, 196తో 195 టైమ్స్ పోతుంది. సో 196 ఇంటూ 195 ఈక్వల్ టు 38,220. సో ద రిమైండర్ ఇస్ 0. ఇక్కడ డివైజర్ ఏమవుతుందండి, డివైజరే హెచ్సిఎఫ్ వాల్యూ అవుతుంది. సో హెచ్సిఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 196, లైక్ దట్. డివిడెంట్, టోటల్ డివిడెంట్ తీసుకోవాలండి, ఓకేనా. మీరు 3 నెంబర్స్ అలా తీసుకోకూడదు, మనం మామూలు డివిజన్స్ లాగా చేయకూడదు. దట్ ఈస్ ద ఈడియల్ మెథడ్స్. లెట్ us see the third one. See the third one. See here, 1,651. నెక్స్ట్ 2,032. బిగ్ వాల్యూని డివిడెంట్గా తీసుకోండి, స్మాల్ వాల్యూని డివైజర్గా తీసుకోండి, ఓకేనా. సో సీ ద సెకండ్ మెథడ్ చూడండి. 160
1651 ఎన్ని టైమ్స్ పోతుందండి? 2032తో 1 టైమ్స్. సో 1651 వన్స్ 1651. సో రిమైండర్ ఈస్ 381. రిమైండర్ ఏమవుతుందండి? మళ్ళీ డివైజర్, ప్రీవియస్గా ఉన్న డివైజర్ డివిడెండ్గా మారిపోయింది. సో 1651 హౌ మెనీ టైమ్స్ విల్ గో విత్ 381? 4 టైమ్స్. సో 381 4s 1524. ఓకేనా, 1524. సి వాట్ ఈస్ ద రిమైండర్? 127. ఆ రిమైండరే మళ్ళీ ఏమవుతుందండి? డివైజర్, ప్రీవియస్గా ఉన్న డివైజర్ డివిడెండ్గా మారిపోయింది. ఓకేనా. సో 381 127 హౌ మెనీ టైమ్స్ విల్ గో? 3 టైమ్స్. సో 127 3s 381. సో ద రిమైండర్ ఈస్ 0. రిమైండర్ 0 వచ్చేంత వరకు చేయాలి. సో ప్రీవియస్గా అంటే లాస్ట్లో ఉన్న డివైజర్ని హెచ్సిఎఫ్గా తీసుకోవాలి. సో వాట్ ఈస్ ద హెచ్సిఎఫ్? 127. ఇక్కడ రాయలేదండి, యూ వాంట్ టు రైట్. ఓకేనా. వాట్ ఈస్ ద హెచ్సిఎఫ్? హెచ్సిఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 127. ఓకేనా, దట్ ఈస్ ద ఆన్సర్. లైక్ దట్. See the second question చూడండి. Using EDL, using Euclid division lemma to show that any positive odd integer is in the form of 2q plus 1 or 6q plus 1, 6q plus 3, 6q plus 5 where q is some integers. ఓకేనా, అంటే ఈడిఎల్ మెథడ్ యూజ్ చేసి యూ వాంట్ టు షో దట్ ఏమని చూపించాలంట అండి? ఆడ్ ఇంటీజర్స్ మాత్రం చూపించాలంట. ఆడ్ ఇంటీజర్స్ ఎలా చూపించాలంట? 6q plus 1, 6q plus 3, 6q plus 5 ఆ వాల్యూస్ని చూపించాలంట. వేర్ క్యూ అనేది ఏంటంటే సమ్ ఇంటీజర్స్, అది పాజిటివ్ అయినా కావచ్చు, నెగిటివ్ అయినా కావచ్చు. ఓకేనా, సమ్ ఇంటీజర్స్. లెట్ us see the answer. సేమ్ ప్రాసెస్ అండి, ఎగ్జాంపుల్స్లో చెప్పాను కదా. లెట్ ఏ బి ఎనీ పాజిటివ్ ఇంటీజర్ కామా బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 6. ఇన్ ద క్వశ్చన్ ఓన్లీ దే గివెన్ bq plus 1 కదా, అది bq plus 3, bq plus 5 లైక్ దట్. b వాల్యూ ఏముంది? 6. సో బై యూజింగ్ ఈడిఎల్ యూక్లిడ్ డివిజన్ లెమ్మా దెన్ దేర్ ఎగ్జిస్ట్ q and r such that a is equal to bq plus r ఈక్వేషన్. ద కండిషన్ ఈస్ 0 less than r less than b. b వాల్యూలో డైరెక్ట్గా 6 చేసుకున్నాం. ఇక్కడ కూడా మీరు b వాల్యూలో 6 చేసుకోవచ్చండి. అంటే నెక్స్ట్ లైన్ బదులు అక్కడ ఆ లైన్లోనే తీసుకున్నాం. ఓకేనా. నెక్స్ట్ లైన్ ద పాసిబుల్ వాల్యూస్ ఆర్ అంటే రిమైండర్స్ ఏమేమి వస్తాయండి? ఆర్కి ఏమేమి వస్తాయి? ఆర్ వాల్యూస్ 0 1 2 3 4 5 వరకే కదా, 6 రాదండి, ఎందుకంటే ఇక్కడ లెస్ దాన్ ఈక్వల్ లేదు. లైక్ దట్. సో 0 1 2 3 4 5 అంటే రిమైండర్ ప్లేస్లో ఆ వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. సో వీ హ్యావ్ ద ఈక్వేషన్ ఏముందండి మనకు తెలుసు. ఇక్కడ సీ ద థర్డ్ లైన్ సచ్ దట్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బీక్యూ ప్లస్ ఆర్ కదా. బీ ప్లేస్లో ఏం అప్లై చేయాలి? 6. ఆర్ ప్లేస్లో ఫస్ట్ 0, సెకండ్ ఆర్ ప్లేస్లో రిమైండర్ ప్లేస్లో 1, థర్డ్ 3, ఫోర్త్ 4, నెక్స్ట్ 5 అలా రాశానండి. ఈక్వేషన్స్ ఒక్కొక్కటైనా రాసుకోవచ్చు, ఒకే లైన్లో అయినా రాసుకోండి. ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 6q ప్లస్ 0, 6q ప్లస్ 1, 6q ప్లస్ 2, 6q ప్లస్ 3, 6q ప్లస్ 4, 6q ప్లస్ 5 అవండి వాల్యూస్. సో యూ వాంట్ టు టేక్ ఓన్లీ క్వశ్చన్లో ఏమి ఇచ్చాడండి? ఆడ్ మాత్రం కావాలి, ఆడ్ ఇంటీజర్స్. ఓకేనా. క్యూ ప్లేస్లో 1 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఫస్ట్ వాల్యూ ఏమవుతుంది? 6. ఫస్ట్ వన్ నో నీడ్. సెకండ్ వన్ 6 ప్లస్ 1 7, సెకండ్ వాల్యూ ఓకే. 6 ప్లస్ 2 8 నాట్ ఓకే, అది కూడా రాదండి. నెక్స్ట్ 6q ప్లస్ 1 తీసుకుందాం. 6 ప్లస్ 3 అంటే క్యూ ప్లేస్లో 1 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తానండి 9. సో ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఆడ్ లైక్ దట్. ఫోర్త్ వన్ 10. 6q ప్లస్ 4 అంటే కన్నా క్యూ ప్లేస్లో 1 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 10 అయిపోతుంది, అది కూడా కాదు, ఆడ్. నెక్స్ట్ 6 ప్లస్ 5, 6q ప్లస్ 5 అంటే కన్నా క్యూ ప్లేస్లో 1 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాను. 6 ప్లస్ 5 11. సో 6q ప్లస్ 1, 6q ప్లస్ 3, 6q ప్లస్ 5 అనేటి మాత్రమే ఆడ్. సో దేర్ ఫోర్ ద ఆడ్ ఇంటీజర్స్ ఆర్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ 6q plus 1, 6q plus 3, 6q plus 5. These are the answers. You want to show that like that. Okay na.
See the next one. See the third question. Using EDL to show that the square of any positive integers is in the form of 3p plus 1. Using EDL to show that square of any positive integer is in the form of 3p plus 1. Okay, now that is the question. Let us see the answer. Let a be any positive integer. Okay, b is equal to 3. అక్కడ 3p plus 1 ఉంది కాబట్టి b is equal to ఏమవుతుందండి 3. By using EDL, then there exists q comma r such that a is equal to bq plus r. You know the equation and also condition. 0 less than or equal to r less than b ప్లేస్లో 3 తీసేసుకున్నామండి. ఓకేనా, b ప్లేస్లో ఆల్రెడీ 3 తీసేసుకున్నారు అక్కడ ఈక్వేషన్లో. సో ద పాసిబుల్ వాల్యూస్ ఆర్ ఏమేమి వస్తాయండి రిమైండర్స్ 0 1 2 లైక్ దట్. అంటే 0 1 2 ఇంకా ఈక్వేషన్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాను, అక్కడ మీరు రాసుకోండి ఏమొస్తుందంటే ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అని రాయాలండి. అక్కడ డైరెక్ట్ రాశారు. ఇక్కడ ఏ ఈక్వల్ టు 3q ప్లస్ 0 ప్లస్ 0 రాకపోయినా నో ప్రాబ్లం. ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3q కామా 3q ప్లస్ 1 నెక్స్ట్ 3q ప్లస్ 2 ఆ రిమైండర్స్ అప్లై చేస్తాను అక్కడ. ఓకేనా, లైక్ దట్. నెక్స్ట్ ఓకే అండర్స్టూడ్. అక్కడ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అని రాసుకోండి. 3q ప్లస్ 1 3q ప్లస్ 2 3 వచ్చాయి ఈక్వేషన్స్. దట్ ఈక్వల్ టు ఈ 3 ఈక్వేషన్స్లో నాకు ఆన్సర్స్ కావాలి. ఎంత ఆన్సర్స్ ఏమేమి కావాలండి 3p ప్లస్ 1 కదా, అంటే 2 తీసుకుంటే చాలు. అంటే కేస్ 1లో ఏం తీసుకుంటానండి ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ ఇక్కడ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఉంటుంది కదా, చెప్పాను కదా ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3q. ఇక్కడ ప్రీవియస్ లైన్ అండి 3q అని రాసింది కదా, అక్కడ ఏ ఈక్వల్ టు అని చెప్పాను కదా. సో ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3q ప్లస్ 1 3q ప్లస్ 2. అంటే ఫస్ట్ కేసులో ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3q ఫస్ట్ 1 తీసుకుంటాను. ఓకేనా, పక్కనే ఉంది చూడండి. సెకండ్ కేసులో ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3q ప్లస్ 1 2 వాల్యూస్ తీసుకోండి చాలు, 2 కేసెస్. ఎందుకంటే మనకి క్వశ్చన్లో కూడా సీన్ ద క్వశ్చన్లో కూడా మనకు 3q ప్లస్ 1 అంటే 2 వాల్యూస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు. అంటే 2 కేసెస్ తీసుకుంటే సరిపోతుంది. ఓకేనా, క్వశ్చన్లో 3 వాల్యూస్ ఇచ్చింటే 3 కేసెస్ తీసుకోవాలి. ఓకేనా, లైక్ దట్. అందుకు కాబట్టి ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3q తీసుకుంటానా ఫస్ట్ ఈక్వేషన్. నెక్స్ట్ ఈక్వేషన్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3q ప్లస్ 1 2 ఈక్వేషన్ తీసుకోండి. కావాలంటే ఆ థర్డ్ ఈక్వేషన్ అయినా చేసుకోండి. థర్డ్ ఈక్వేషన్ తీసుకుంటే ఏం కాదండి, ఎగ్జామ్లో చేస్తే మళ్ళీ టైం వేస్ట్ అని అంతే. థర్డ్ 1 తీసుకున్నా కూడా నో ప్రాబ్లం, ఇంకొక వాల్యూ వస్తుంది అంతే ఎక్స్ట్రా. కేస్ 1 చూడండి. ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3q కదా, క్వశ్చన్లో చెప్పాడండి టు షో దట్ స్క్వైర్ చేయమని చెప్పాడు. అంటే నేను కూడా ఈక్వేషన్ని స్క్వైర్ చేస్తున్నా, స్క్వైరింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్. సో ఏ స్క్వైర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3q హోల్ స్క్వేర్. 3q అనేది మల్టిప్లికేషన్ కదా, స్క్వైర్ అనేది పవర్ అనేది ఇన్సైడ్ రాగలదండి. సో ఏ స్క్వైర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3 అయిపోతుంది. అంటే 9q² అయిపోతుంది. సీ ద నెక్స్ట్ లైన్, థర్డ్ లైన్. నెక్స్ట్ లైన్ చూడండి. ఏ స్క్వైర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 9q² అయిపోయింది. నెక్స్ట్ లైన్ ఏ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏముందండి 9q² కదా. సో ఐఎమ్ టేకింగ్ యాజ్ కామన్ 3ని ఎందుకు కామన్ తీసుకుంటాను అంటే క్వశ్చన్లో చూడండి, క్వశ్చన్లో 3p ప్లస్ 1 కదా, అంటే 3 కావాలి. అంటే అందుకు కాబట్టి 3ని కామన్ తీసుకుంటాను ఇక్కడ. అండర్స్టూడ్. 3ని ఎందుకు కామన్ తీసుకుంటామంటే క్వశ్చన్లో ఏం వాల్యూ ఉంటే ఆ వాల్యూని కామన్ తీసుకోవాలి. 3 కామన్ తీసుకున్నా. నెక్స్ట్ లైన్ ఏమొచ్చిందంటే ఏ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3 కామన్ తీస్తే 3q² ఇన్ ద బ్రాకెట్స్. ఆ బ్రాకెట్స్లో ఉండేదాన్ని ఏమనుకుంటున్నానంటే లెటెస్ అజ్యూమ్ ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాడండి ఫస్ట్ 3p అని ఇచ్చాడు కదా, 3 ఆల్రెడీ కామన్ తీస్తే ఇంకేముంది p, అంటే ఆ వాల్యూనంతా ఏమనుకుంటానా p. ఆ 3q² ఏమనుకుంటానా p, అదే రాశానండి. వేర్ p ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3q² అనుకున్నా, p అనుకున్నా ఆ వాల్యూ మొత్తాన్ని. నెక్స్ట్ లైన్ ఏమవుతుందండి ఏ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3q² ప్లేస్లో ఏం రాయొచ్చు p. అర్థమైందండి. అక్కడ 3q²ని p అనుకుంటాను, ఎందుకంటే క్వశ్చన్లో మనకి ఇచ్చాడు ఆ వాల్యూస్లో తీసుకొని రమ్మని చెప్పాడు ఆన్సర్ని. సో 3p అయిపోయింది. ఓకేనా, ఫస్ట్ ఆన్సర్ వచ్చేసింది.
సీ ద సెకండ్ కేస్. సెకండ్ కేసులో ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3q ప్లస్ 1 కదా, ఆల్రెడీ తీసుకున్నామండి ఇక్కడ ఉన్న వాల్యూ. ఇక్కడ ఉంది కదా ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అని రాసుకోమని చెప్పు కదా. ఫస్ట్ వన్ తీసుకున్నాను, ఆల్రెడీ కంప్లీట్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు సెకండ్ వన్ తీసుకుంటానండి. ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3q ప్లస్ 1, అక్కడ ఏ అనేది రాయలేదండి, ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అని రాసుకోండి. ఓకేనా. ఆ సెకండ్ ఈక్వేషన్ తీసుకుంటానండి. సెకండ్ ఈక్వేషన్ సి. ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3q, దీన్ని కూడా స్క్వేరింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్, ఎందుకంటే క్వశ్చన్లోనే చెప్పాడు స్క్వేరింగ్ చేసుకోమని. నెక్స్ట్ ఏ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3q ప్లస్ 1 హోల్ స్క్వేర్. ఇక్కడ 3q ప్లస్ 1 హోల్ స్క్వేర్ అనేది ఏ షేప్లో ఉందండి, ఇట్ ఈస్ ఇన్ ది ఫార్మ్ ఆఫ్ a ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్. ఇట్ ఈస్ ఇన్ ది ఫార్మ్ ఆఫ్ a ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్. ఓకేనా. ఇట్ ఈస్ ఇన్ ది ఫార్మ్ ఆఫ్ a ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్. లెట్ a ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్ మీన్స్ a స్క్వేర్ ప్లస్ b స్క్వేర్ ప్లస్ 2ab. ఆల్రెడీ యూ నో ద ఫార్ములా ఐడెంటిటీ. లెట్ us అప్లై. a స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుందంటే 3q హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ 1 స్క్వేర్ ప్లస్ 2 ఇంటూ 3 ఇంటూ q. ఓకేనా. దా వాల్యూ ఏమవుతుందండి 9q స్క్వేర్ ప్లస్ 1 స్క్వేర్ అంటే 1a ప్లస్ 3 ఇంటూ 2 ఉంటుంది కాబట్టి 6q అయిపోతుంది. ఓకేనా. నెక్స్ట్ లైన్ ఏ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఇక్కడ కూడా 3 కామన్ తీయాల్సిందే కదా, క్వశ్చన్లో మనకి ఇచ్చాడండి. ఆల్రెడీ 3p చూపించేసాను. నెక్స్ట్ వాల్యూ ఏముంది 3p ప్లస్ 1 అంటే 3 కామన్ తీయాలి. ఇక్కడ కూడా ఐఎమ్ టేకింగ్ యాజ్ 3 కామన్ తీస్తే చూడండి, 3 కామన్ తీస్తే ఇంకేమవుతుంది రిమైండర్ 3q స్క్వేర్ ప్లస్ సెకండ్ టర్మ్ ఏముందండి 1లోంచి 3 కామన్ తీయలేం కాబట్టి దాన్ని సపరేట్ చేసేయండి. ఓకేనా. దాంట్లోంచి కామన్ తీయద్దండి, దాన్ని పక్కన పెట్టండి. సీదా థర్డ్ టర్మ్ ఏముందండి 6qలోంచి కూడా 3 కామన్ తీయండి. 3 కామన్ తీస్తే 2q అయిపోయింది. ఆ 2 టర్మ్స్లోంచి 3 కనుక కామన్ తీసాను. నెక్స్ట్ బ్రాకెట్ క్లోజ్ ప్లస్ 1 అవుట్ సైడ్ 1 పెట్టానండి, ఎందుకంటే దాంట్లోంచి 3 కామన్ తీయలేం కాబట్టి. ఓకేనా. నెక్స్ట్ లైన్ వచ్చేసింది కదండి 3p ప్లస్ 1 షేప్లోకి తీసుకొని రావాలి. అంటే ఆ p ప్లేస్లో ఏమని రాయొచ్చు 3q స్క్వేర్ ప్లస్ 2qని ఏమనుకోవచ్చు అంటే లెట్ us అజ్యూమ్ p అనుకుందాం దాన్ని. సో నెక్స్ట్ లైన్ ఏ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3p ప్లస్ 1. ఆ p అనేది ఏమనుకున్నానండి p ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3q స్క్వేర్ ప్లస్ 2q. నేను క్వశ్చన్లో ఉన్న ఆ వాల్యూస్లోకి తీసుకొని రావాలంటే ఆ వాల్యూని p అనుకుంటున్నాను. ఓకేనా. లెట్ us అజ్యూమ్ p ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3q స్క్వేర్ ప్లస్ 2q. లైక్ దట్ యూ వాంట్ 2 అయినా కనుక్కోవచ్చు. కేస్ 3 ఇంకోటి ఈక్వేషన్ ఉంది కాబట్టి 3 అయినా కనుక్కోండి, నో ప్రాబ్లం. అంతా టైం వేస్ట్ అండి. ఓకేనా. దేర్ ఫోర్ లాస్ట్లో కంక్లూజన్, లేకుంటే ఇది రాసుకున్నా కూడా నో ప్రాబ్లం, ఎందుకంటే మనకి థర్డ్ ఈక్వేషన్ ఉంది కాబట్టి ఆ ఈక్వేషన్ రాసుకున్నా కూడా నో ప్రాబ్లం అండి. కానీ ఎగ్జామ్లో టైం వేస్ట్ అవుతుంది కాబట్టి సేమ్ లైక్ దట్ సెకండ్ మెథడ్ లాగే చేసుకోవాలి. కేస్ 2 లాగే ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3q ప్లస్ 2. సో స్క్వైరింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్, దట్ ఈజ్ ఆల్సో ఇన్ a ప్లస్ b హోల్ స్క్వేర్ మెథడ్. సో 9q స్క్వేర్ ప్లస్ 4 ప్లస్ 12q కేమ్. సో యూ వాంట్ టు టేక్ ద కామన్. 3 కామన్ తీస్తే కన్నా 3q స్క్వేర్ ప్లస్ 4q ప్లస్ 4 మిగిలింది. సో లెట్ us అజ్యూమ్ 3q స్క్వేర్ ప్లస్ 4q యాజ్ p. సో ఏ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3p ప్లస్ 4 కేమ్. దేర్ ఫోర్ కంక్లూజన్ ఏమో రాయాలంటే బై అబ్జర్వింగ్ ఆల్ దీస్ 3 కేసెస్ చేసింటే 3, మన క్వశ్చన్లో అడిగింది 2ని కాబట్టి 2 కేసెస్ అయినా చేసుకోండి. బై అబ్జర్వింగ్ ఆల్ దీస్ 3 ఆర్ 2 కేసెస్ ద స్క్వైర్ ఆఫ్ ఎనీ ఇంటీజర్ ఈజ్ ఇన్ ది ఫార్మ్ ఆఫ్ 3p, 3p ప్లస్ 1. ఇదంతా కన్ఫ్యూజ్గా ఉంటే ఏం లేదండి. బై అబ్జర్వింగ్ ఆల్ దీస్ ఎన్ని కేసెస్ కనుక్కున్నాం 2 కనుక్కుంటే 2, 3 కనుక్కుంటే 3. బై అబ్జర్వింగ్ ఆల్ దీస్ 2 కేసెస్ అని రాసేసి క్వశ్చన్లో ఉండేది రాసేయండి అంతే. టు షో దట్ తర్వాత ఏముందో అదంతా రాసేయండి. షో దట్ తర్వాత ఏముందండి ది స్క్వైర్ ఆఫ్ ఎనీ పాజిటివ్ ఇంటీజర్ ఈజ్ ఇన్ ది ఫార్మ్ ఆఫ్ 3p, 3p ప్లస్ 1 అని రాసేయాలి. ఓకేనా. అక్కడ ఏం కనుక్కున్నామో అది చూపించాలి మనం అంటే కంక్లూజన్. లైక్ దట్ యూ వాంట్ టు డూ ద ఎక్సర్సైజ్. ఓకేనా. లైక్ దట్ యూ వాంట్ టు డూ ద ఎక్సర్సైజ్ అప్ టు 4 కంప్లీటెడ్. ఈ ఫస్ట్ ఎక్సర్సైజ్ మొత్తం ఈడిఎల్ మెథడ్స్ ఏనండి. ఓకేనా. డివిజన్ మెథడ్స్ ఉంటాయి. నెక్స్ట్ ప్రూవ్ దట్, ఈ షో దట్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా ఇలాగే చేయాలి.